വട്ടക്കുഴി അച്ഛൻ്റെ ഹണി ഡ്രോപ്സ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ 42 The Elephant's Trunk. Long, long ago, elephants did not have trunk. Like other animals, it had only a short nose. Leave the story behind the long trunk of the elephants. One day, a mother elephant was wandering with her calf in the forest. The playful calf, while running around, fell into a deep pond. The baby elephant could not get out of the pond by itself. The mother rushed there with a loud cry. She is tired everything she knew, and finally desperate and helpless, she began to cry out to God, God, my child is drowning." Just then, she heard a voice from above. "If you try and try again, you can bring your son safe ashore." Though she did not understand anything, looking up, she cried aloud, my God," and looking down at her calf in the pond, with tears flowing, she mourned pathetically. She mourned pathetically and would courage to the calf, breathing hard. My child, my beloved child. Though the mother's voice grew faint from constant crying, that loving morning continued to flow from her nose unbroken. Days and nights passed. She did not give up. She kept on crying, unaware that her nose was growing in length. Gradually, her nose had grown long enough, becoming a trunk. It touched the water in the pond. She stretched out her trunk with all her might and lifted her calf to safely. Seeing this, the Lord above, the Creator declined, "From now on, all elephants shall have a trunk." Chapter number 43. The very Jesus. The moving expression in John Gospel 4:6. Jesus, tired out of his journey, touches the depth of our hearts. Our God in Jesus Christ is a very special God. Unique indeed. A God who was born
A God who died, a God who are not drank, a God who slept, a God who laughed, a God who wept. John 11:35. A God who felt hunger, a God who thirsted and struggled, a God who endured, a God who became troubled. John 12:27. A God who knew pain, a God who was even tempted. Luke 4. A God who felt abandoned even by God. Marcos 15:34. A God who plainly said, "My soul is sorrowful unto death." Marcos 14:34. My God, a human being in all things, except sign Hebrews 4:15. I fast long to drew close to that very Jesus. I feel intense desire to become one with him. Chapter 44. Fasting. The fasting of Jesus Christ, Matthew 4:1-11, is a model for me. It is the Spirit who leads Jesus into the wild wilderness. A inner prompting of the Spirit is essential for fasting. The Sanskrit word ubhavasa, ubba plus vasa, means to be with, to be near, to be together. More than sacrifice, more than sacrifice, renunciation, what matters in fasting days into be with God in prayer. As the need arises, as the need arises, sitting with someone and staying alongside them, this too has an clement of fasting. What inspires me toward sacrificial fasting is the penguin birds. The female lays eggs, the male hatches them. That incubation lasts for about 40 days and nights. The male does not go to eat or drink while hatching. If he does, the eggs will become dead eggs. For life vibrates within them. Sacrifice, great sacrifice. There is greater love than this, to lay down one's life for one's friends. John 15:30. Saint Francis of Assisi went to an island in lake. Trust me no, to observe 40 days fast, carrying with him only 2 pieces of bread. During that severe fast, he ate just half a piece of bread. The reason is clear. No one should say that Francis fasted 40 days just like Jesus, so that even he himself
would not begin to think so. Matthew 6:18. Next chapter 25 tomorrow. നല്ലൊരു ചിന്ത. ഒരിക്കൽ ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ തൻ്റെ പക്കലുള്ള ഭാരമേറിയ സൂട്ട്കേസ് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നു തരുവാൻ അവിടെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന ഒരു യുവാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവനത് പൂർണ്ണമായും നിരസിച്ചു. മാത്രമല്ല, ആ വൃദ്ധയോട് കയർക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനം നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആ വൃദ്ധ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പെട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ചുമന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വെച്ചു. ഇതിനിടയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ യുവാവിനെ പഠിക്കുവാനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചതായുള്ള അറിയിപ്പ് യുവാവിന് ലഭിച്ചു. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ തന്നോട് സഹായമഭ്യർത്ഥന നടത്തിയ ആ സ്ത്രീയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അവൻ്റെ അറിയിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോയിലൂടെ അവൻ മനസ്സിലാക്കി. അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ അവൻ ഖേദിച്ച് അവരെ അന്വേഷിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടന്നു. അവസാനം അവരെ കണ്ടെത്തിയ അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അവർ ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ മാപ്പ് പറയാൻ എന്താണ് കാര്യം? അവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സ്കോളർഷിപ്പാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഖേദിക്കുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഇനി നിൻ്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ, നിനക്ക് പോകാം. അവർ ട്രെയിനിൽ കയറി. ട്രെയിൻ പോവുകയും ചെയ്തു. ഉപകാരികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുവാൻ പലരും തയ്യാറായേക്കാം. എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ അധികം പേരും സന്നദ്ധരാവില്ല. അവരെ സഹായിച്ചിട്ട് എനിക്കെന്ത് നേട്ടം എന്നാണ് പലരുടെയും ചിന്ത. എന്നാൽ ഇത് വളരെ ദോഷകരമായ ഒരു ചിന്തയാണ്. ആരാണ് നമുക്ക് തക്ക സമയത്ത് ഉപകാരികളാകുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ, ഈ ചിന്തയെപ്പറ്റി വായിച്ചപ്പോൾ, പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സിസ്റ്റർ മുഖാന്തരം ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയെ നേഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫീസൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ സിസ്റ്റർ വഴിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറ്. എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വിവരവുമില്ല. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കുറേ തുണികളായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഓർഫണേജിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഈ ഓർഫണേജിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് അവിടെ കൂടി നിന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓമന ചേച്ചിയാണോ നെല്ലിക്കുന്നത്തെ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ അറിയണേ എന്ന് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അതിശയിച്ചു പോയി. നമ്മളറിയുന്നില്ല ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേ കൈ അറിയരുതെന്ന് ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പലരെയും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചിലതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയാവട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചിലത് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ആരോടും അങ്ങനെ ഈ വിവരമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് എന്നെ അറിയണേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സിസ്റ്ററാണ് എനിക്ക് പൈസ തരിക. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററിനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് പൈസ തരേണ്ടത് ആരാ സിസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫീസ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് വല്ലപ്പോഴും പൈസ തരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ നിൽക്കണ കുട്ടി തന്നെയാണ്.
ഓരോരുത്തർ ഇതാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റാണ് ഈ ചേച്ചിയുടെ പേര് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗൾഫിൽ നിന്ന് തുണി കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തരണു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഓമന ചേച്ചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ പേര് ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാൻ തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണം, നമ്മളറിയിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം ചിലപ്പോൾ ആ സഹായം കൈപ്പറ്റിയവരെ യഥാർത്ഥ ആര് വശമാണ് ഈ സഹായം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൈവം തന്നെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഈ നല്ല ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ട്രെയിനിലെ ഒരു വൃദ്ധയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിത് ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചാൽ അവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അറിയേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്ന, മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഓർമ്മ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം: ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സങ്കടപ്പെടുന്ന, നിങ്ങൾ കരയുന്ന ആ ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യം എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനൊരു ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ ആഴത്തിലറിയുന്ന, മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചങ്ങാതിയാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ, യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു ചിന്ത. ഒരിക്കൽ ചക്രവർത്തിയോട് എതിർത്ത ഒരു തടവുപുള്ളിയെ കോർട്ടിൽ വിസ്താരത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നു. ജഡ്ജി അയാളോട് ചോദിച്ചു, ചക്രവർത്തിയോട് മാപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നിരസിച്ചത്? തടവുകാരൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു പക്ഷി അത് തൻ്റെ വാസസ്ഥാനമായി കരുതിയേക്കാം. എന്നാൽ ആകാശത്തുകൂടെ പറന്നിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയും പക്ഷിക്കൂട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അപ്പോൾ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു, നീ ഒരു അപകടകാരിയാണെന്നാണ് ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തടവുകാരൻ പറഞ്ഞു അസത്യത്തിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് സത്യം അപകടകരമാകുന്നത്. ജഡ്ജി ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ തടവറയിൽ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ? തടവുകാരൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തടവറ മനസാക്ഷിയെ ബലി കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കൊട്ടാരത്തേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം. ജഡ്ജി പറഞ്ഞു, ധൈര്യപൂർവം പ്രതികരിച്ച് എന്നൊരു കുറ്റമല്ലാതെ മറ്റു കുറ്റമൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രനായി പോകാം. അപ്പോൾ കൂടിയിരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകൂടത്തെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു? അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചത് ഭരണകൂടത്തെ അല്ല, എൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ അടിയറവ് വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭയത്തെയാണ്. മനസാക്ഷി സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അടിമയാക്കുവാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും കഴിയുകയില്ല. ഇന്നും അനേകരും ഭയമെന്ന തടവറയിലാണ്. അനീതിയെ നേരിടുവാനുള്ള തടസ്സം ഭയമാണ്. അധികാരികളുടെ അനീതിപരമായ പ്രവൃത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും ധീരോദാത്തവും അനിവാര്യവുമാണ്. ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും വിജയം ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷമാണ്. ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭാവം ഭരണ സംവിധാനത്തെ ബലഹീനമാക്കും. എന്താണ് നമ്മുടെ ഭയം?
നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഐഹിക നേട്ടങ്ങളോ ലഭിക്കാതെ പോയേക്കും എന്നതല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയാണ് നാം ഭീരുവാക്കളായി തീരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അനീതിക്ക് നേരെ എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരും. എന്തെന്നാൽ സ്വാർത്ഥത തന്നെ വലിയൊരു അനീതിയാണല്ലോ. ആകയാൽ സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ് നീതിക്ക് വേണ്ടി ധൈര്യപൂർവം നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സജ്ജമാകാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ക്രിസ്ത്യച്ചൻ്റെ പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ 9496640149 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ബുക്കിൻ്റെ വില 100 രൂപ. ജീവൻ ബുക്സിലേക്ക് വിളിച്ചാലും ബുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. 041482237474 ഈ നമ്പറിൽ ജീവൻ ബുക്സിലേക്ക് വിളിച്ചാലും ക്രിസ്ത്യച്ചൻ്റെ ഹണി ഡ്രോപ്സ് ബുക്ക് കിട്ടും. 100 rupees. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ.